morning. I welcome to the problem solving session on accounts from incomplete record. In the previous classes, we already solved two problems on this chapter. Now we take up the third problem, that is Mr. Sania Sports Equipment does not keep proper records. From the following information, find out profit or loss and also prepare revised statement of affairs for the year ended March 31st, 2019. Now he given us the opening assets, opening liabilities. Opening assets is given in the name of head March 31st, 2018. Closing assets and liabilities March 31st, 2019. Cash in hand, opening 6,000, year end 24,000. Bank overdraft, opening 30,000, year end nil. Stock, opening 50,000, closing 80,000. Sundry creditors, opening 26,000, closing 40,000. Sundry debtors, opening 60,000, year end 1,40,000. Bills payable, opening 6,000, year end 12,000. Furniture, opening 40,000, year end 60,000. Bills receivable, opening 8,000, year end 28,000. Machinery, opening 50,000, year end 1 lakh. Investment, opening 30,000, year end 80,000. Next paragraph. Drawing rupees 10,000 per month for personal use, comma, fresh capital introduced during the year rupees 2 lakh. A bad debt of rupees 2,000 and a provision of 5% is to be made on debtors. Outstanding salary rupees 2,400. Prepaid insurance rupees 700. Depreciation charged on furniture and machinery at 10% per annum. So this is the problem. Here again I asking you, what are the basic information relating to preparing the statement of profit or loss? I already told you about the basic information, that is opening capital and closing capital must be have before calculating the profit. So, but both opening capital and closing capital is not given in the problem, but indirectly he given us the opening assets, opening liabilities, and closing assets and closing liabilities. These two information are given in the problem only for the purpose of calculating opening capital and closing capital. Opening assets and liabilities ಕೊಟ್ಟದನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ opening and closing capital ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 6,000, ಓಪನಿಂಗ್ 24,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಸಾಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 30,000 ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. Then stock asset 50,000, 80,000.
ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 26,000 ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ, 40,000 ಇಯರ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 60,000, 1,40,000, 1,40,000. Bills payable liabilities, bills payable 6,000, 12,000. Furniture asset, furniture 40,000, 60,000. 40,000, 60,000. Bills receivable, bills receivable BR ಅಂದರೆ bills receivable 8,000, 28,000. Machinery 50,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 30,000, then closing 80,000, closing 80,000. So only these assets and liabilities are given at the beginning as well as at the end of the year. Now we close the statement and ascertain the opening capital and closing capital. Say total of all these things, the total is 2,44,000. Total of the assets at the end of the year 5,12,000. 5,12,000 ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್. ಈ ಟೋಟಲನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 2,44,000, 5,12,000. From the total asset we have to deduct the liabilities. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2,44,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,82,000. ಇದೇನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Now total of the closing assets is 5,12,000. Same is to be written on the liability side column. Then from 5,12,000 we have to deduct the liabilities, the closing liabilities. We will get the balance, that is 4,60,000. 4,60,000. This is the closing assets minus closing liability is equal to closing capital. Closing capital. Closing capital. This is the statement of affairs to ascertain opening capital as well as closing capital. Now we have the basic information, say opening capital and closing capital, which are required to prepare the statement of profit or loss at the end of the year. Now come to the statement of profit or loss. Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2019. Particulars, amount. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 4,60,000. 4,60,000.
4,60,000. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ rupees 10,000 per month for personal use. ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಸೇ ಓನರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 12 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 1,20,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 5,80,000. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ rupees 2 lakh. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದದ್ದೆಷ್ಟು? 3,80,000. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ we have to deduct opening capital. Opening capital we already ascertained that 1,82,000. 1,82,000. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,98,000 ಅಂದರೆ 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 10 - 2 8, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 17 17 - 8 9. Here 2 - 1 1,98,000. This is gross profit. From gross profit we have to deduct expenses and losses. Therefore less expenses and losses. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ₹2,000. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಡೆಟ್. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದು ₹2,000. Then and a provision of 5% is to be made on debtors. Again, it cannot be recoverable, but even after providing the bad debt, there is a doubt as to recovery of the remaining debt to the extent of 5%. ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 2,000 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಳೆದು ನಮಗಿನ್ನೂ 5% ಡೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 1,40,000 ಮೈನಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಡೆಟ್, ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಷ್ಟು? 2,000. ಈ 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? 1,38,000
ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕವರಬಲ್ ಡೆಟ್ 1,38,000. ಇನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1,38,000. ಈವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 1,38,000 ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5% ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 5% ಆನ್ 1,38,000? ಇದರಲ್ಲೂ 5% ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಕವರಬಲ್ ಡೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೋ 6,000. 2020 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 50 0 5 8 40 0 4 5 3 15 + 4 19 1 5 1 1 5 1 5 + 1 6 6,900. 6,900. Then outstanding salary rupees 2,400. Here we already taken the work from the employees, but salary is not yet paid by this date. Therefore, it remains as liability because it is expense for the year. Outstanding salary. OBRS ಅಂದರೆ outstanding salary 2,400. Then ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಟ್ 10% per annum. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10% ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ? 60,000 ಇಂಟು 10/100 6,000. ದೆನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 1 lakh. Value of the machinery at the end of the year is 1 lakh. Rate of depreciation is 10%. So 10% on 1 lakh becomes 10,000. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸವಕಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 5 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 27,300. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. 0 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಆಯಿತು, 10ನಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 7. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾಕಾದ್ರೆ 7 ಹೊಡೀತು. 7 - 7 0. 9 - 2 7 1. 1,70,700. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 700. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ತಗೋಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು 700. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 0 7 + 7 14 1 1 + 0 1 7 1. 1,71,400. 1,71,400. That is net profit.
net profit for the year. Net profit. Okay, now I hope that you clear about the preparation of statement of profit or loss. After ascertaining the net profit, then next aspect before us, what is the financial position of the business unit? To know the financial position of the business unit, we will have to prepare revised statement of affairs at the end of the year, that is 31st March 2019. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಥರನೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸನ್ನು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ 24,000. ಸ್ಟಾಕ್ 80,000. ದೆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವೊಂದು ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ 1,40,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 2,000. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ 1,38,000. Further, again there is a provision for doubtful debt, that is also decreases the value of the asset. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ less provision for doubtful debt. 6,900. ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೋ 0, 0, 10 minus 9, 1. Here 7 remains, 7 minus 6, 1, 3, 1. 1,31,100. That is provision for doubtful debts. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಡೆಟ್ ಈಸ್ 1,31,100. Then debtors, then furniture. Here also adjustment for furniture. Therefore, book value of the furniture is 60,000 minus depreciation. Depreciation amount calculation ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ 6,000. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ 54,000. ದೆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯಿತು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ 28,000. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಹಿಯರ್ ಇದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ, ಸೇ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಈಸ್ 1 lakh. ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಅಂತ ಮೆಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10,000. ಸೇ 1 lakh ಮೈನಸ್ 10,000. ಈ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಈಸ್ 90,000. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ 80,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, 80,000. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಾಯಿತು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 700, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 700. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ವಿನಃ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಟ್ ಡೆಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರೀಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ 40,000. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 12,000. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೂಪೀಸ್ 2,400. 2,400 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಟಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ORS ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,400. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮೊದಲು ತರ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 1,82,000. 1,82,000 ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೇಡ. 1,82,000 ಆ್ಯಡ್. ಇದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ 2 lakh rupees ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh. ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಐಟಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,71,400. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,71,400. 1,71,400. ಇದು 3 ಐಟಮನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. 0, 0, 4, 2 + 1 3, 7 + 8 15, for 18 down 5, carry 1, 2, 4, 5. 5,53,400. From this we have to deduct less. From the total of this we have to deduct the drawings made by the proprietors. Less drawings. What is the amount of drawings? 1,20,000. 1,20,000. Less ಮಾಡಿ. The resulting figure is 0, 0, 4, 3, 3, 4. 4,20,000.
33,400. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 0 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0 0 ಇಡ್ತೀರಾ. 100th ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ 4 + 4 8. ದೆನ್ 1000 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ 2 + 2 4 4 + 3 7. ದೆನ್ 4 + 1 5 5 + 3 8. ಹಿಯರ್ 4,87,800. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, 0 0 0 2 0 7 + 1 8. Here 8 12 13 13 + 4 17. For 17 down 7 carry 1. 3 11 14 19 21 30 38. 3 + 1 4. 4,87,800. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೈರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಳೆದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಳೆದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್